دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو، کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کمپنی نے کیا کیا، آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ، نیو یارک بھیج دیا آپ کو. نہ ٹکٹ آپ کا، نہ راستے کا خرچہ آپ کا، وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے، بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا، وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں، ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں، مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے، تو میں آیا نہیں ہوں، مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کہیں ویسے ہی بھیجا ہے، ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کوئی پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں، یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ بولو نہیں. میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا، یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار، اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. آپ دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا، میں یہ لنچ کھانے کا عادی بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے، اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار، یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں، یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے، بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا؟ ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا، دوبارہ مہنگا ہو گیا. یار یہ کون سی انسانیت ہے یار؟ چلو گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ ایک مہم چلاؤ. اگلا بولے گا کمبخت جب تو نہیں آیا ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے تو کمپنی سے پہلے تو یہ پوچھ کے بھیجا کیوں ہے، تاکہ اس کام کو تو فوکس کریں. بعد میں یہ سب انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تیرے سر پہ بال بھی ہم اگوا دیں گے، یہاں شیمپو ملتے ہیں، امریکہ ہی ہے، یہاں تیل بھی ہے اور یہاں بہت کچھ ہے. لیکن تو کمبخت پہلے پوچھ تو صحیح، کیونکہ جس کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اگر تو وہ کام نہیں نمٹائے گا وہ تجھے نکال دیں گے جاب سے، اور یہاں تو غیر قانونی ہو جائے گا، یہ پکڑ کے تجھے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کہہ رہے ہو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ انہی مولویوں کی انہی باتوں کی وجہ سے نا یہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. سائنسی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مولوی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والے سے پوچھو ہمیں کیوں بھیجا ہے. یار آدمی لائف کو انجوائے کرے. یہ کیا میں تحقیق کیوں کروں؟ اگر میں نے تحقیق کی پتہ چلا اس کام کے لیے بھیجا تو مجھے تو اس کام میں پھر ٹائم لگانا پڑے گا. تو بتاؤ یہ احمقانہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ عقل مند کہے گا بھائی صاحب تو اپنے خرچے پہ آیا ہوتا نا اور یہاں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوتا، پھر تو لائف کو انجوائے کرتا. کمبخت تجھے بھیجا ہے اور تیری جیب میں پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں کمپنی نے، یہاں تجھے جو انڈے پراٹھے کا انتظام ہو رہا ہے اور تجھے گاڑیوں میں گھمائے جا رہے، سارا کمپنی خرچہ اٹھا رہی ہے. تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار. تو بعض دفعہ کمپنیاں اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ویسے ہی بھیج دیتی ہے نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو، جا کے کرتے رہنا. اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح. آپ کیا پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا؟ لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں. ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں، بھیجا گیا ہے ہمیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا، جھوٹ بول کے گیا. یہ وہ جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی، ناممکن ہے. ایسا آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے. نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے، ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے، کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں، زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے. اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتی. پھر مرد پیدا ہو رہا ہے، عورت پیدا ہو رہی ہے، دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں، بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے. نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا، دیکھو یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے بولو نا،
टूट गया। भाई मेरा हाथ लगा था, मैं बयान कर रहा था, वो इत्तेफाक से टूट गया। बात बिल्कुल सही है यार, तोड़ा थोड़ी है। जब टूट गया है तो रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्यों तोड़ा, टूट गया यार। एक गिलास टूटा हुआ पड़ा था, मैं आया और यूं करके रखा, मैंने समत बॉन्ड से जोड़ के लगा दिया। आपका मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा? आपको बयान के लिए बुलाया था यहां पे हमने, आप इतना टाइम लगा दिया यूं उठा के इसको समत बॉन्ड लगा के आप जोड़ रहे हो क्या यार? ये तो किसी के भी जिम्मे लगा देते। अब मैं कहूं यार जोड़ा नहीं है, खुद बहुत जुड़ गया है, मान लोगे? टूटने में तो मान रहे थे, खुद बहुत टूट गया, जुड़ने में क्यों नहीं मान रहे? भाई इसलिए नहीं मान रहे कि चीजें ऑटोमेटिकली खुद बहुत टूटती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ती कि खुद बहुत जुड़ जाएं, ये नहीं। बताओ गिलास का जुड़ना ज्यादा मुश्किल है या इंसान का जुड़ना? गिलास तो सिंपल, एक शीशे का गिलास, उसमें ना आंखें हैं, ना कान है, ना धड़कने वाला दिल है, ना सोचने वाला दिमाग है, ना पलकें हैं, ना भवें हैं, ना दांत हैं, ना आते हैं, सारा सेटअप। फिर ना मर्द है ना औरत है, और फिर पैदाइश के होते ही मां की छातियों में दूध आना, और वो दूध भी ऐसा खानदानी कि आज तक कोई साइंसदान उसका ऑल्टरनेट पैदा नहीं कर सके। और फिर बच्चे को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है कि दूध कहां से मिलेगा और मेरे हलक में कहां से उतरेगा। ये सारा प्रोसेस उसके दिमाग में, ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल खुद बहुत हो गए। तो मेरे भाई ये गिलास नहीं जुड़ सकता। करोड़ों खरबों साल में भी मैं और आप ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ सकते। हम आए नहीं, हमें बनाया गया है। जब बनाया जाता है तो मैंने अगर गिलास को जोड़ा है तो आप पूछेंगे क्यों जोड़ा, तो मेरे जिम्मे है बताना कि मैंने क्यों जोड़ा। अगर मैं नहीं बताता आप मुझे बयान से निकाल दोगे, यार आप कभी ये जोड़ रहे हो, कभी वो जोड़ रहे हो, कभी लाके पंखा ठीक कर रहे हो। मतलब आप बयान के लिए आए हो, आप पंखे ठीक करने के लिए थोड़ी आए हो यहां पे। अबे भाई नहीं समझ में आ रही तो बता दो, मैं चला जाता हूं यार। ये डार्विन जो है ना, बहुत बड़ा झूठ बोल के गया है, फजूल बातें करके गया है। खुदा की बगावत यार एक हद तक करो ना, एक हद तक करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कायनात कैसे बनी तो कुछ भी बोल दोगे। भाई अदालत में केस चल रहा है, आप कह रहे हो जज साहब मेरे पैसे चोरी हुए हैं, किसी ने चोरी की हैं। जज कहता है किस पे शक है तुम्हें? आप क्या पता ही नहीं, लेकिन किसी ने चोरी की है। तो जज कहे तो मुंह से फूट ना, किस पे चोरी की है, तो हम बंदा लेकर आएंगे ना। अब आपको कोई बंदा मिल नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने कहा वसीम ने चोरी की है, और आपने कलाबे मिलाए कि वो वसीम ने इसलिए चोरी किए कि वो इतनी दूर दराज की लॉजिकें निकाल के लेकर आए कि क्योंकि वसीम बेरोजगार है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वसीम ने। तो जज कह गए बज़ाहिर वज़ाहिर से नहीं चलता मेरे भाई, दो गवाह लेकर आ या वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा जिसने वसीम ने ताला तोड़ा हो और पैसे लेके गया हो। आप क्या, ना मेरे पास गवाह हैं, ना मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई मजबूत कराइन है। शक इसलिए जा रहा है वसीम पर क्योंकि वो बेरोजगार है। तो जज केस सुनेगा, वसीम को पकड़ के अंदर करेगा? ऐसा तो कोई भी बेरोजगार हो। डार्विन ने यही काम किया है। उसकी खोपड़ी में नहीं आया कि भाई ये खुदा कैसे कुन फयकुन की ताकत से पैदा कर सकता है। अब उसने कहा कोई ना कोई लॉजिक तलाश करो ना, कोई ना कोई लॉजिक निकालो, कोई साइंसी लॉजिक। तो कोई खोपड़ी में आ नहीं रहा था। उसको लगा बंदर इंसान जैसा है। बंदर किस जैसा लग रहा था? उसने कहा बहुत सारी चीजों में हमें सिमिलैरिटी नजर आती है, एक जैसे नजर आते हैं। उसने कहा असल में लगता है कि ये सब एक ही चीज की, इन सब की असल एक है। वो एक चीज थी जिससे ये इतने हिस्सों में डिवाइड होते चले गए। वो भाई इतना बड़ा सवाल है कि वो डिवाइड का अमल ऐसा खानदानी कि उससे गुलाब के फूल बन रहे हैं, उनमें खुशबुएं पैदा हो रही हैं, उससे खरबूजे पैदा हो रहे हैं, उससे तरबूज पैदा हो रहा है, उससे आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं कि एक गुठली डालते हैं उससे दरख्त निकलता है, उससे पौधा निकलता है, उससे फूल पैदा होते हैं, फूल तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नर मादा का मिलाप होता है, उससे हजारों आम दोबारा पैदा हो, फिर हजारों आम में वही गुठली जो आपने जमीन में दफन की थी। ये क्या हो गया भाई? ये नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। तो डार्विन की समझ में नहीं आया कि कैसे, तो उसने एक थ्योरी पेश कर दी कि ऐसे हुआ होगा। हमारे लोगों ने उस थ्योरी को अपना खुदा और अपना बाप बना के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। तो इंसान खुदा की कसम नजरिया इर्तिका के नतीजे में नहीं पैदा हुआ, हो नहीं सकता। नामुमकिन है कि इतनी ऐसी जबरदस्त किस्म की एक मखलूक पैदा हो जाए और वो इर्तिकाई मराहिल तय करते करते यहां तक पहुंचे। नेचर इतनी खूबसूरत नहीं है, नेचर का कोई दिमाग थोड़ी है जो अपने आप को ऐसे मुनज़्ज़म कर रही है। वो कुदरती तौर पे जो काम होते हैं ना, कुदरती तौर पे इत्तिफाक से चीजें टूटती बहुत हैं, जुड़ती नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया,
हाथ पांव उधर है, कभी देखा जुड़ गया? खरबों साल में भी नहीं जुड़ेगा भाई वो तो। और फिर बंदर से अगर हम इंसान बनाए तो बीच की नस्लें कहां गई? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर बंदर के नतीजे में हम इंसान का सफर किया है तो एकदम से बंदर से क्यों बन गया? बीच में कुछ बंदर और इंसान के बीच में होने चाहिए थे, कुछ उस बीच के और इंसान के बीच में होने चाहिए थे। जब एक पूरा काफिला रावण के इज्तिमा में जा रहा है, कुछ 1 घंटा पहले निकले, कुछ 1 घंटा बाद निकले, तो कुछ हैदराबाद पहुंचेंगे, कुछ मुल्तान पहुंचेंगे, कुछ रावण पहुंच चुके होंगे। यही होगा ना? ऐसा तो नहीं कि पूरी करोड़ों की नस्ल अचानक रावण पहुंच गई, हालांकि सबके फासले अलग अलग हैं। तो कैसा इर्तिका है यार कि बंदर से डायरेक्ट वसीम भाई बन गए। दरमियान में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जी, तो आधा बंदर हो आधा क्या हो, इंसान हो, आधी दुम हो आधी नहीं हो। दुम एकदम मार्केट से शॉर्ट किए डार्विन ने। मैं तो बार बार ये कहता हूं, या तो दुम दो भाई हमें, जो तुमने शॉर्ट किए, हमें दुम के पैसे चाहिए। तो ये सब बकवास है, ये जो साइंस के नाम पे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। और खूब समझ लो, इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन साइंस से कोई बात साबित होनी चाहिए। डार्विन की थ्योरी ये थ्योरी है, ये तहकीक नहीं है, ये साबित शुदा नजरिया नहीं है, एक हवाई बात है। तो उस हवाई बात के पीछे आप कुरान और सुन्नत को, खुदा का इंकार मत करो। उस हवाई बात के पीछे खुदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। अल्लाह कहेगा तुम्हें बनाने वाला नजर नहीं आ रहा, तो तुमने ऐਵੇਂ ही फर्ज कर लिया कि जी बंदर से बने हम। ये बोलो भाई, कोई है जिसने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, जो हम जब पैदा होते हैं तो मां की छातियों में दूध पैदा करता है, आसमान से बारिशें बरसाता है, जमीन से तनावर दरख्त पैदा करता है। अल्लाह नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके कमालात तो नजर आ रहे हैं। कमाल साहिब कमाल के बगैर नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी आखिरी बॉल पे छक्का मार दे, हम उसको साहिब कमाल समझते हैं ना। हम ये कभी नहीं कहते कि ऑटोमेटिकली छक्का लग गया है जी भाई, इसके लिए तो बहुत एक्सपर्ट बैट्समैन होना चाहिए। तो अल्लाह के कमालात इससे भी कई गुना ज्यादा है। उसने शहद की मक्खी की छोटी सी खोपड़ी में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। कुरान क्या कहता है? औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह कहते हैं इंसान का खुद ब खुद बनना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहद की छोटी सी मक्खी खुद ब खुद नहीं बन सकती। ये तेरे रब ने इसके दिमाग में ना ये पैगाम डाला है कि फलों के रस को चूसना और लंबे लंबे फासले तय करना, रास्ता ना भूलना, और पूरा एक मैनेजमेंट है। एक मलका मक्खी है, मजदूर मक्खियां हैं, नर मक्खियां हैं, मादा मक्खियां हैं। नर मक्खियों की आबादी बढ़ती है, मादा मक्खियां कुछ बैठी हुई है उनको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, ताकि ये शहद के छत्ते का माहौल खराब ना करें। जैसे पार्क के बाहर बैठे हुए होते हैं ना, फैमिली के बगैर ना आइए, छड़ा छाट घुसेगा अंदर जाके छेड़छाड़ करेगा, उसको बाहर भगा देते हैं। ये तो आज इंसान ने सीखा है। शहद की मक्खियों में पहले से है कि भाई नर की इतनी तादाद होनी चाहिए, इससे ज्यादा नर पैदा हो गए उन्हें क्या करना है? मारना है, वो माहौल खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो शादियां तो उनकी होती नहीं, 4-4 शादियां। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये पूरा एक सिस्टम है मेरे भाई, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। तो पहला अपना नजरिया दुरुस्त करो। हम खुद से नहीं है, हमें किसी ने भेजा है। और खुदा की कसम, किसी कंपनी ने किसी को बिजनेस क्लास का टिकट देके न्यूयॉर्क में बड़ा अच्छा होटल बुक करा के इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया, इससे करोड़ा गुना ज्यादा हमारे रब ने हमें प्रोटोकॉल दिया है। हम जब पैदा होते हैं ना, एक बेइंतहा मोहब्बत करने वाली मां हमें मिलती है पैदाइश के वक्त। ये किसकी तरफ से इंतजाम है? हम दरख्तों पे भी उग सकते थे, खरबूजे और तरबूज की तरह। खुदा ने इंसान को ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कुरान कहता है मैंने बनी आदम को बहुत प्रोटोकॉल दिया है। एक होता है इकराम, एक है तकरीम। तकरीम इकराम से ऊपर की चीज है। अल्लाह कहते हैं इकराम नहीं किया इंसानी की मैंने तकरीम की है। और कुरान क्या कहता है? खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, गलीज पानी से पैदा किया मैंने, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि जब पैदा हुआ तो 2 खानदान थे, ददियाल और ननियाल। इसको मोहब्बत मिल रही है, 2 खानदानों में मिठाइयां बट रही हैं। सिर्फ फैमिली प्लानिंग वाले परेशान होते हैं कि आबादी बढ़ रही है, गुर्बत, लेकिन खुदा भी खुश होता है, हुक्म देता है अकीका करो, बकरे काटो और मिठाइयां बांटो और खुशी मनाओ। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। तो कैसा इज्जत मिलती है ना इंसान को। ददियाल भी खुश और ननियाल भी। ऐसे बच्चे को पता भी नहीं होता मेरी पैदाइश पे इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं।
اور قرآن کہتا ہے جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نسبن و صہرا، ایک اور خاندان ملتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے، وہاں بھی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی کے گھر جاؤ، ابھی تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا، ایک دو دفعہ جاؤ گے نا پولیس بلوا لیں گے لوگ، یہ بندہ ان نون بندہ ہے، ایس ایچ او صاحب ہمارے محلے میں گلی کے نکڑ پہ بار بار گھوم رہا ہے، وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے، فون کر کے پوچھیں گے بیٹا آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ نے ہمارے ہاں، تو بولو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. پوچھتے ہیں نا، کیسی عزت ملتی ہے. اور دمادوں کے نخرے دیکھو، گئے پہلے آپ اجنبی تھے، گئے چائے کا پوچھ لیا تو آپ احسان مانتے ہو، یار ہمیں جانتے نہیں پھر بھی ہمیں چائے پلا رہے. جب داماد بن گئے، گئے چائے کا نہ پوچھا تو آپ کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر، میں جب آتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر وہ سارا نزلہ بیگم پہ اتارتا ہے. اسے بغیرت داماد بننے کی کوشش نہ کیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ سسرال پوچھے ٹھیک ہے، نہیں مجھے بھاڑ میں جائے یار، اپنا گھر بساؤ. یہ گھٹیا نیچ حرکتیں جو ہے نا یہ دامادوں پہ سوٹ نہیں کرتی کہ مجھے پوچھا نہیں ہے. یہ بہت ہی بری. ایک صاحب نے مجھے آ کے شکایت کی میں جب سسرال جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں، میں نے کہا چاہ دباؤ یہاں سے، فضول آدمی ہمیں خراب کرا، تیرا سسرال مجھے پوچھتا ہے، تو جا پوچھ لے. ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو تیرا کیا لینا دینا یار ان سے؟ عزت کر اپنے ساس سسر کی. تو پوچھ لیا کر کہ میں آنٹی آپ کے لیے چائے بنا دوں، اپنے گھر سے دودھ لے کر آ جاؤں، میں بنا دوں آپ کے لیے. ایسا نہ اس کو غصہ ہو کہ میرے گھر کے دودھ کی بنا رہا ہے. تو اپنی سوچ نا تھوڑی سی کیا کر لو. یہ جو ہے نا یہ عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں، مردوں پہ اچھی، ہر عورت پہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں، ان کی بات کرو جو بیان نہیں سن رہی. تو مجھے نہیں پوچھا، مجھے یہ بچکانا حرکتیں ہیں. یہ آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو، ساس سسر سے ملو، السلام علیکم، بہت خوشی ہے آپ سے مل کے، آپ میرے والدین کی طرح، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، اچھا میں چلتا ہوں، بس اتنا کافی. ویسے بھی سسرال کو زیادہ اس زمانے میں کیمرے میرے بھی چھاؤں میں آئیں گے بیٹھ گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں، اور آپ پوچھ ہی رہے کہ مجھے کیوں بھیجا، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا، ایک ماں کی محبت دی اس نے، ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے. کیسا روتی ہے آپ کے لیے، 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو. 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا، آپ کو پتا بھی نہیں تھا، ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے، کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے، باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کے بل کون بھر رہا ہے؟ تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا. وہ ہمیں باپ کی محبت ملی. انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے. نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے، کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی. اور باپ کی بپتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے، وہ محروم ہو گئے. بپا شارٹ مارکیٹ سے. ڈارون نے نظریہ ایسا پیش کیا نا، خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا، بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں. لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ میں اکثر بتاتا ہوں، آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا، آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں، آپ بولے میرے ابا ہیں، آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا، یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا، نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. آپ تھپڑ مار کے نکالے دفعہ یہاں سے. تو کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. تو ان لوگ کیا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا تو مارکیٹ سے ابا گیا، اما بھی گئی. اما پالتی ہے، 18 سال کے بعد بیٹی اما کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اما بیٹی لگ رہی ہوتی ہے، اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے؟ اما. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے، ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اما سے، چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی، احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. ابا کو بتاتے اما نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں. ہم کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اما کا حق ہے یار، جس اما نے اتنا کھلایا پلایا 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا.
रोज 2 चांटे अगर ग्रेवी में भी अम्मा लगा दे, अब लगाना ना शुरू कर दे कहीं बिला वजह अपने बच्चों को। अखलाक, असल चीज तो अखलाक ही है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि बच्चे को यही चाहिए कि अम्मा ने मार दिया, अब्बा ने मार दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये चीजें तो आपको अल्लाह सिखाएगा ना कि माँ बाप का एहतराम करो। मारना कूटना ना शुरू कर दें, ये गलत है। बच्चों के मार से बिगड़ने का चांस ज्यादा होता है, सुधरने का कम होता है। असल यही है कि मोहब्बत से समझाएं। कभी कभार चलो नहीं बाज आ रहा तो फिर टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। मेरे भाई, खुदा ने हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया। हम पैदा हुए तो हमें ददियाल ननियाल दिया, फिर जवानी की दहलीज पे पहुंचे तो अल्लाह ने हमें एक ससुराल नहीं 4 ससुराल की इजाजत दे दी अल्लाह ने। वो तब सोसाइटी एक भी नहीं रखने दे रही, और रखते उस उम्र में वो ससुराल के जब आप ना रखते तो 2-4 दिन रह गए थे जिंदगी में, कोई इतना बड़ा मसला। मैं तो निकाह पढ़ाता हूं, दूल्हे ऐसे ऐसे आ रहे हैं यार, ऐसी ऐसी उम्रों के आ रहे हैं दूल्हे। मैं उनसे कहता हूं इस तकल्लुफ की अब जरूरत क्या है आपको यार, क्या जरूरत है? आप 2-4 दिन रह गए, थोड़े बेवा करोगे बेला वजह किसी को। शादी की उम्र जवानी है, 15 साल में इंसान बालिग होता है, जज्बात आसमानों पर होते हैं उसके। उस वक्त कोई जॉब शॉप, आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस है, तो बिजनेस करके टाइम पे शादी कर लिया करो, क्योंकि उसके बगैर रिश्ता मिलता नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस आजकल है, बच्चों को बिजनेस सिखाओ, ऑनलाइन बिजनेस सिखाओ, बाहर से डॉलर भी आएगा, मुल्क के हालात भी ठीक होंगे। ये जो कुछ पैसा कमाने के आजकल तरीके चल रहे हैं ना, इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की का एक ही ऑप्शन आपके पास रह गया, ऑनलाइन कारोबार करो, बाहर से क्या लेकर आओ? डॉलर लेकर आओ। समझता है कि नहीं समझता? बहुत सारे बिजनेस हैं जिन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया, आज वो बहुत पैसा कमाया उन्होंने। और फिर भी अगर नहीं आ रहा तो सब्र करो, क्योंकि आप मेहनत करोगे। रिस्क के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। क्योंकि मैंने आप ही पहले बताया, रिस्क हमारा सबसे बड़ा मसला नहीं। असल सबसे बड़ा मसला क्या है वो मैं अभी आ रहा हूं। आप भी कहेंगे आप बताओ ना क्या है मसला। वो मसला बगैर तमहीद के खोपड़ी शरीफ में आएगा नहीं, पूरी तमहीद बतानी पड़ेगी कि हम आए नहीं है, हमें भेजा गया है। तो पूछना पड़ेगा जिसने भेजा है, क्यों भेजा है हमें। तो 4 ससुराल की बात वैसी बीच में आ गई थी, वो मैं फिर आखिर में आऊंगा इंशाअल्लाह उसकी तरफ, ठीक है। तो कैसी इज्जत दी अल्लाह ने इंसान को, रिस्क कितना दिया। रिस्क कुरान कहता है कि जानवरों का रिस्क देखो, कुछ गोश्त खोर जानवर हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? गोश्त। कुछ सब्जी खोर हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? सब्जी। इंसान गोश्त भी खाता है, सब्जी भी खाता है, पीता है। जो सब्जी खोर जानवर है ना, जूस वो भी नहीं पीते। फिर गोश्त में कितनी वैरायटीज हैं, कबाब बना के खा रहा है, और पुट का गोश्त अलग, रान का गोश्त अलग, चांपे अलग, निहारी अलग, और पता नहीं कुन्ना अलग, और क्या क्या किस्में गोश्त की, और कितने कितने तरीकों से ऐसे जबान के चटखारे इंसान को अल्लाह ने दिए जो किसी और मखलूक के हिस्से में नहीं आए हो। समंदरों को मुसख्खर कर दिया इसके लिए, हवाओं को मुसख्खर कर दिया इसके लिए, खुश्कियों को मुसख्खर कर दिया। इतना प्रोटोकॉल अमेरिका की उस कंपनी ने नहीं दिया था उस शख्स को जिसको बिजनेस के लिए, अमेरिका की कंपनी नहीं, जो पाकिस्तान की कंपनी, उसने नहीं दिया जितना प्रोटोकॉल मुझे और आपको किसने दिया है? अल्लाह ने दिया। अलम नजअल लहु ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तुम्हारी 2 आंखें नहीं बनाई? एक आंख की कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा है। कोई आपसे कहे ना ये सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे, कोई नाबीना हो जाए, उसे कोई कहे सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे, आंखें लौटा दूंगा, तैयार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अक्सर एक वाकया मैं सुनाता हूं ऐसे मौके पे कि एक बुजुर्ग को किसी बादशाह ने कहा मैं इतनी जायदाद आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा यार मेरे बादशाह सलामत, मेरी नजर में आपकी इस पूरी ममलकत की कीमत पेशाब के एक प्याले के बराबर नहीं है। बादशाह हैरान हो गया, यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई? बादशाह ने बुलवा लिया, भाई ये क्या हो? उन बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत आप बताओ, आपकी आधी ममलकत, अगर आपको कोई बीमारी हो जाए कि आप पानी पीते हो उल्टी होके निकल आता है, पानी मैदे में ठहर नहीं रहा, और आप इलाज करा करा के थक जाओ, फिर भी मैदे में पानी नहीं ठहरता, कोई हकीम कहे कि मैं एक शर्त पे इलाज करूंगा, आधी ममलकत मुझे दे दो, और आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो, तो आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा दे दूंगा भाई, जब पानी नहीं उतर रहा हलक में तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, ऐसी जायदाद का, तो मजबूरन देना पड़ेगा, दे दूंगा। बादशाह ने कहा, बुजुर्ग ने कहा ये पानी आपके पेट में चला गया, पेशाब बन के निकल नहीं रहा, अटक गया अंदर ही, आप इलाज करा करा के थक गए। उस हकीम ने कहा आधी ममलकत देगा ना जो बकिया रह गई है, तो ऐसी दवा खिलाऊंगा ये पेशाब बन के निकल जाएगा।
تو آپ دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مجبوراً، کیونکہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت تیری کیا ہے؟ پوری مملکت۔ اور میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے۔ یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا اور چسکے لگے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے۔ نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو، کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں، من الہ غیر اللہ، یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے، اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے، آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو، آپ زنا کر رہے ہو، آپ شراب پی رہے ہو، نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کا الگ دن ہے، وہ آخرت ہے، وہ میدان حشر ہے۔ یہاں تو میں صرف جج کروں گا، دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے۔ یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا، ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور پس کر دے گی۔ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، بوتلیں پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو۔ رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے۔ تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی۔ آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا، اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے۔ یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ذرا سا قطرہ ڈالو، کڑوا، میٹھا، کھٹا، درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے۔ لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی تاریں واریں، کوئی بہت ٹیکنیکل قسم کوئی چپ لگی ہوئی، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا، یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے، انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ۔ لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ، صحیح ہے نا؟ ماں روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے، بہت ہائی ریزولیشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں، اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں۔ ایسی ایڈجسٹمنٹ کے قیامت تک، وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی، اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ اس کے کمالات ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا پروٹوکول دیا ہے،